सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PS स्टडी नोट्स के उपर जी। सो ETT सैकंड एग्जाम देन जा रहा विद्यार्थियों के लिए अज आप स्विक्स का लैसन नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 भारतीय संविधान दी विशेषतावां दे नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 MCQs करांगे जी। इस तो पहला असी हिस्टरी ऑफ पंजाब कंप्लीट कर चुके हैं जी। सो उन्होंने वीडियो का लिंक और इस तो पहला जो 2 लैसन किए हैं उन्होंने वीडियो का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। वीडियो के अंत के भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी जो काफ़ी हैल्पफुल है तुहाडी ETT के सैकंड एग्जाम के लिए। और इस तो अलावा जेकर तुसीं मास्टर कार्ड SST की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो जी है काफ़ी हैल्पफुल रहेगी और काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मास्टर कार्डर के सिलेबस के नाल रिलेटेड भी वीडियो स्विक्स दियाँ हिस्टरी ऑफ इंडिया दियाँ हिस्टरी ऑफ पंजाब दियाँ अपलोड ने। सो उन्होंने लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएंगे। सो उसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी तैयारी है वो कर सकते हो जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। अज का जोड़ा साडा टॉपिक है भारतीय संविधान दी विशेषतावां। सो संविधान की है कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार जोड़ा है देश चलता है या देश का जोड़ा प्रशासन है वो चलाया जाता है जी। सो भारतीय संविधान जोड़ा है उसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया सी, ये चीज़ आप याद रखनी है। और भारत का जोड़ा संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि विश्व का सब तो वड्डा लिखती संविधान है जी। और इस दे विच बहुत सारे देशों तो अलग अलग देशों तो जिन्नियां भी चंगियां गल्लां सी वो लैके साडे संविधान दे विच शामिल कीतियां गईयां ने। सो सारियां चीज़ों को आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस कीता करांगे जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी भारतीय संविधान दी विशेषतावां दसो। ऑप्शन ए जी इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना तहत होया। ऑप्शन बी है संविधान सभा के कुल 399 389 मैंबर सन। ऑप्शन सी है ਜਿਹੜੇ 399 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 296 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸੀ ਔਰ 93 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ उसदे लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत जोड़ा इसका निर्माण होया जो नवंबर 1946 के विच भारत आया सी जी। और इसके जोड़े कुल मैंबर सी संविधान सभा के वो 389 सी और ब्रिटिश भारत के 296 मैंबर सी और 93 मैंबर जोड़े ने वो देसी रियासतां से जी। सो इत्थे जोड़े ने अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय निर्माण संविधान का निर्माण जोड़ा है किस मिशन तहत होया। कैबिनेट मिशन के योजना के तहत होया और कैबिनेट मिशन कदों भारत आया नवंबर 1946 के विच। संविधान सभा के कुल किन्ने मैंबर सी 389 399। ये पूछा जा सकता है कि देसी रियासतां के किन्ने मैंबर सी 93। ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत के जोड़े किन्ने मैंबर सी इस दे विच तां वो सी जी 296। सो अलग अलग क्वेश्चन भी जोड़े आ सकते हैं। पहला मैं आप डिस्कस किया कि जदों भी तुसीं साडी कोई भी वीडियो देखोगे तो मन के चलो कि जो आप 30 क्वेश्चन की वीडियो कर रहे हैं तो ध्यान नाल वीडियो सुनांगे तो अपने लगभग जो 30+ होर क्वेश्चन यानी टोटल 60 क्वेश्चन। और कोशिश होंदी है कि हरेक टॉपिक नूं एक वीडियो के विच लगभग जोड़ा इंपॉर्टेंट जो उसकी चीज़ां ने उसनूं क्लीयर किया जाए जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान का पिता या पितामा किसनूं कहा जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर आएगा जी ऑप्शन सी है जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सो उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी उसनूं कहा जाता है। बहुत बड़ा योगदान रहा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडर्न मनु कहा किसनूं कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी नूं जिहड़ा मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 3 संविधान सभा के प्रधान कौन सन। ऑप्शन ए है जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है जी डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन सी है जी सरदार पटेल। ऑप्शन डी है जी डॉक्टर सच्चिदानंद। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए है जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जोड़े ने संविधान सभा के प्रधान सी जी। और जेकर पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन सी, बहुत बार जो क्वेश्चन PS स्टैट के आ चुका है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन सी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही भारत के पहले राष्ट्रपति सन। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी भारतीय संविधान का खरड़ा तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन कौन सन। ऑप्शन ए है जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है जी डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन सी है जी पंडित जवाहर लाल नेहरू। ऑप्शन डी है जी इन्हां विच्चों कोई नहीं। सो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई सी जी। याद रखना इत्थे कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत बार कि जिहड़ी संविधान सभा सी उसके प्रधान जिहड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी
ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 7 ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ, ਨਾ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਦਸੰਬਰ 1950, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1952। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 7 ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 392 ਅਨੁਛੇਦ, 22 ਭਾਗ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 390 ਅਨੁਛੇਦ, 21 ਭਾਗ ਔਰ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 395 ਅਨੁਛੇਦ, 22 ਭਾਗ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 400 ਅਨੁਛੇਦ ਔਰ 24 ਭਾਗ ਔਰ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, 22 ਭਾਗ ਸੀ ਔਰ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 25 ਭਾਗ 470 ਅਨੁਛੇਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗ 450 ਅਨੁਛੇਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 24 ਭਾਗ 458 ਅਨੁਛੇਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗ 348 ਅਨੁਛੇਦ। ਆਰਟੀਕਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਔਰ 25 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਔਰ 470 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲਚਕਤਾ ਵਾਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਕਠੋਰ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1946, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਰਾਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ, 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਧ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ 1976 ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਤੀਜੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰੂਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪਾਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ
17 ਜੀ, ਕਿਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 61ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 43ਵੀਂ ਸੋਧ। ਸਹੀ ਆंसर ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ 61 ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਸੀ। 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 43ਵੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਸਨ। ਸਹੀ ਆंसर ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 11 ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੂਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸਹੀ ਆंसर ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਰੂਸ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਰੂਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 6 ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 11 ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 14, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 14A, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 51, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 51A। ਸਹੀ ਆंसर ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 51A। ਸੋ ਸੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 51A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 51A। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 77ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਜੀ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਰਗੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ। 10ਵਾਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ 11ਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਉਹ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ
ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 352, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 356, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 360, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ 356 ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ 352। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 360 ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 70, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 72, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 73, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 74। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 70 ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 18, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 20, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 22, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 24। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਮੀਆ, ਬੰਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਿੰਧੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਉਰਦੂ, ਬੋਡੋ, ਮੈਥਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸੀ? 14 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 22, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਏ ਹੈ ਜੀ 400, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 396, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 343, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 345। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੋ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 343 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਔਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਏ ਜੀ। 1976 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਏਗੀ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 76 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1935 ਦਾ ਐਕਟ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 29, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1919 ਦਾ ਐਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1909 ਦਾ ਐਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1833 ਦਾ ਐਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1935 ਦਾ ਐਕਟ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ 1935 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਜੁਲਾਈ 1936 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 321 ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ ਇਸ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ, ਔਰ 10 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ, 6 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੂਚੀ, ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, 34 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 36 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਰਤਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 368, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 324, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 326, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 329। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 368 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 104 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ 104 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ 370 ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।